كلمة نيافة المطران أشود من السجنيان بمناسبة عيد الميلاد المجيد. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي الأعزاء، نرحب بكم جميعا في هذه الكنيسة المقدسة ونهنئكم بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد. لقد بدأنا للتو العام الجديد، وهذه الأيام التي يمتزج فيها أعوام القديمة والجديدة معا هي فرصة لنا لفحص حياتنا الشخصية وتقدير الإنجازات والنجاحات في حياتنا الأسرية والمجتمعية والوطنية، وخاصة لتحليل أوجه القصور والإغفالات. فلنشكر الرب على كل الخيرات التي أعطانا إياها، وخاصة أننا اليوم نعيش حياة هادئة على الرغم من الصعوبات الكثيرة القائمة، لأن العالم قد فقد سلامه مرة أخرى، وللأسف لا تزال الحروب وعواقبها التي تحصد الأرواح وتجلب الحداد والدمار جزءا من حياتنا. ولسوء الحظ لا يمكننا تغيير العالم، وسلامه ليس في أيدينا نحن، ومع ذلك يمكننا تغيير حياتنا لتعزيز الحب والاحترام لبعضنا البعض، ولخلق الخير ليكون على حق وعدل. كل هذا سيجلب السلام ويساعدنا في الحفاظ على السلام الموجود بداخلنا. وبهذا المعنى فإن سر الميلاد العظيم الذي هو التعبير الأسمى عن الحب الإلهي الكامل الذي أظهره للإنسان يمكن أن يصبح فرصة لبدء تلك الحياة الجديدة لنا وإحلال السلام في حياتنا، والذي يختلف عن سلام هذا العالم، كما قال السيد المسيح له المجد: لم يعطى الله الحب والسلام للعالم فحسب، بل أظهر لنا الطريقة التي يمكننا من خلالها تغيير مسار حياتنا والعيش بطريقة تجعل الحياة التي نعيشها تجلب الحب والسلام والأخوة والخير للعالم. أيها الأحباء، في هذه الأيام الاحتفالية لرأس السنة وعيد الميلاد نطلب من القلب ألا نسجل فقط التغيير التقويمي في حياتنا، بل أن نعيد تقييم حياتنا الشخصية والوطنية بأفكار وأساليب وآراء جديدة. وبهذه الأفكار حول رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد المجيد يسعدنا ويشرفنا كثيرا أن نتوجه باسم طائفة الأرمن الأرثوذكس في مصر وباسم المجلسين المليين في كل من القاهرة والإسكندرية بخالص الشكر والتقدير لكل من شاركنا احتفالنا اليوم. وبهذه المناسبة السعيدة نتقدم بخالص الشكر والترحيب بالسيد الأستاذ محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية، ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، ونرجو من سيادته أن ينقل تهانينا القلبية الحارة لفخامته بمناسبة إعادة الثقة وتجديد انتخابه للمنصب الرفيع كرئيس للجمهورية. ونتوجه إلى سيادته بكل المحبة والمساندة والدعم من أجل استكمال كل الجهود والمساعي المخلصة التي يبذلها في وسبيل تحقيق الحفاظ على السلام والأمن والأمان. شكرا جزيلا، وتحياتنا وأطيب تمنياتنا لفخامته، متمنين لسيادته دوام الصحة والتوفيق والنجاح بإذن الله. وندعو الله أن يحافظ على فخامته قويا وصامدا حتى يتمكن من ضمان الحياة السلمية والآمنة لمصرنا الحبيبة وشعبها الكريم في هذه الأيام الصعبة. ونحن نقدر تماما العمل الكبير والواضح الذي يجرى تنفيذه في هذا الاتجاه، لأننا اليوم لا نشهد الحروب والفظائع في فلسطين فحسب، حيث لا يوجد إلا الخراب والحداد، بل أيضا يتم يوميا
تسجيل خسائر بشرية بريئة في ظل صمت وعدم اهتمام غير مبال من العالم. وهنا نصلي جميعا من أجل أن يحافظ الله على وطننا الغالي مصرنا الحبيبة قوية أبية منتصرة ومتحدة. Այժմ սիրելիներ պիտի ընթերցենք նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի պատգամը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան եւ Աստվածահայտնության դոնին առիթով հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատավոր ժողովուրդ, այսօր Սուրբ ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնին ազգս հայոց թեև վշտագիր եւ հոգեխռով, սակայն հավատքով աներեր, գամքով անկոդրում եւ հուսով առեցուն կխոնարի մարմնացյալ փրկչին արչեւ, որ Բեթխեհեմյան այրեն որպես լույս ու փրկություն ճարագեց ոչ աշխարհին։ Փրկչի ծնունդը հրավեր է խավարեն դեպի լույս, դեպի Աստված ընթանալու եւ մեր Տիրոջ հետ ըլլալով արժանի դառնալու երկնավոր բարիքներու եւ հավիտենության։ Քրիստոնյա աշխարհը Սուրբ ծնունդը այսօր կդոնե աղոթքով ու հայցով, որ մարդկության կյանքը լեցվի Քրիստոսով նորոգությամբ եւ ազգեր ու պետություններ կարենան գտնել խաղաղության եւ համերաշխ համագեցության ուղիները, դակնապներով եւ հակամարտություններով նեցուն ներկա աշխարհին մեջ։ Մեր ժողովուրդը 21-րդ տարին մեջ վերստին գրեց գորուսներ, ենթարկվեցավ նոր փորձություններու, որոնք ցավոք անկարող եղանք հաղթահարել աշխարհաքաղաքական բարդ իրադարձություններու, ինչպես նաև առաքելաբադվեր բարության, արդարության եւ ճշմարտության ճանապարհեն խոտորելու բաժարով։ Բարությունը մեր մեջ աղճատեցավ չարության ու նենգության որոմներով, արդարությունը այլափոխվեցավ կողմնակալության եւ հաշվեհարդարի դրսևորումներով, ճշմարտությունը խեղվեցավ եւ խաթարվեցավ սուդով եւ չարահնար գործողություններով։ Նման արատները նաեւ պատճառ դարձան մեր ազգի մասնատումին, ուժերու ճլատմանն ու բարդություններու, նաև մեր սրբություններու եւ արժանապատիվ կյանքի կորուստներու։ Այսպես Արցախը միայնակ մնաց իր պարտված արավիկներու օրերուն։ Արցախի հայորդիկ եղան հալածական հայրենի բնորանեն, աստանդական եւ անօթևան։ Բայց Տերը, որ իր ծննդյամ լույս բերավ խավարի մեջ, ցույց կտա, որ Աստուծո հետ ամեն նեղություն կվերափոխվի հաղթության, ամեն տառաբանք աստվածային հատուցման, ամեն դժվարություն ուժի եւ զորության եւ անգամ մահը հավիտենականության։ Սիրելի բարեպաշտ զավակներ ի հայրենիս եւ իսփյուրս, Սուրբ ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնին հայրապետից պատկամն է, որ մեր սիրտերը չթացնենք հուսահատության, դրդմության մութ եւ ցուրտ անցավներ, այլ Քրիստոսի ներկայությամբ լուսավորված մսուրներ, ապավինենք մարդեղացյալ Տիրոջը, ամուր մնանք հավատքի մեջ, ամուր ըլանք բարու, սիրո եւ ճշմարտի առաջամարտիկներ հանուն արդար ու լուսավոր մեր կյանքի։ Նախանձախնդիր ըլանք հայրենի պետության հզորացմանը եւ համախմբվինք միասին մեր ողջ ներուժով գասեցնելու համար Ադրբեջանի ծավալաբաշտական նկարտումներն ու ոտնձգությունները։ Վերացնենք արհեստականորեն մեր մեջ ստեղծված անջրբետները, ապրենք միմյանց հանդեպ սիրով։ Սուրբ ծննդյան եւ Աստվածահայտնության հուսաբեր խորհրդով քաջալեր, հայրապետական մեր հորդորը կբերենք Արցախեն տեղահանված մեր զավակներուն։ Սիրելիներ, դուք անօրինակ, հերոսական եւ անընկճելի ոգիով ամեն արժանապատվությամբ եւ անտրտունջ հաղթահարեցիք եւ կհաղթահարեք ձեր պատուհասած նեղությունները։ Մեզի համար երբեք անցյալ պիտի չդառնա Արցախը
եւ մենք պիտի շարունակենք փայփայել ան մեր սիրտերուն եւ հոգիներու մեջ, ամենայն ջանք ի գործ դնելով Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության համար։ Մնացեք լի հույսով, Աստված ձեզ բարիքներ եւ օրհնություններ պիտի պայքարե ձեր գրած զրկանքներու փոխարեն։ Ձեր դժվարություններուն մեջ դուք միայնակ չեք։ Ձեզ հետ են ի հայրենից եւ իսփյուրս հավատավոր մեր եղբայրներն ու քույրերը, ովքեր պիտի շարունակեն բոլոր հնարավոր միջոցներով սադար ու օգնական լալ ձեզ։ Միասին մենք դուրս պիտի գանք արգածանր իրավիճակեն եւ կառուցենք մեր ժողովրդի եւ հայրենիքի խաղաղ, բարոր եւ ապահով ապագան։ Այս հուսառատությամբ եւ հավատով Սուրբ Ծննդյան ավետիսով եղբայրական մեր ջերմ ողջունները կբերենք մեր Սուրբ եկեղեցու նվիրապետական աթոռներու գահակալներուն, նորին Սուրբ ոսություն Տեր Արամ առաջի մեծի տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսին, Երուսաղեմի հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տեր Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանին, Գոստանն ու Բոլսո հայոց պատրիարքին, ամենապատիվ Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանին, քուր եկեղեցիներու հոգևոր բեդերուն, հայցելով փրկին օրհնությունն ու զորակցությունը եւ գահակալության արևշատ եւ արդյունավետ տարիներ։ Հայրապետական մեր սերն ու Փարյաց մաղթանքները կհղենք մեր Սուրբ եկեղեցու հոգևոր դասին եւ համայն հավատավոր մեր ժողովրդին։ Ծննդյան շնորհաբեր այսօրը մեր աղոթքն ենք առաքում առ Աստված եւ փրկիչ մեր Տերը, ըսելով. ով մանգացյալ Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, մեր փրկության համար մարմնացար եւ աշխարհ եկար ու մարդկության հանդեպ անսահման սիրովը երկնարած շնորներու լույսը ձագեցուցիր բոլոր քեզ հավատացողներու հոգիներուն մեջ։ Խաղաղություն եւ բարություն բարգեւե աշխարհին եւ մեր հայրենիքին։ Ազատե մեզի ամենայն չարե եւ չարիքե մխիթարություն շնորհիր բادرազմի արհավիրքներեն եւ ծանր կորուստներեն խռովահույզ ու վշտագիր մեր սիրտերուն։ Սուրբ աչիդ խնամքի ներքո պահպանիր հայրենիքի սահմանները հսկող մեր քաջարի զինվորները։ Շուտաբույթ վերադարձ բարգեւիր պատանդ տարված քերյալ մեր հայորդիներուն, այլև անհայտ կորած մեր զավակներուն։ Երկնային երանական հանգստության եւ լուսեղեն օթևաներու մեջ արժանացու պատերազմի մեջ զոհված մեր ներոս նահատակներուն։ Թող համայն հայության մեջ, ինչպես Սուրբ Ծննդյան մսուրին մեջ, շողարցակի ու լուսավոր ներկայությունը, որբեսի քեզմով զորացյալ դիմակայենք բոլոր փորձությունները եւ ընտանակ դեպի հաղթության գալիքը մեր ժողովրդի, փառավորելով քեզ, Հոր եւ Սուրբ Հոգին հետ միասին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանը Սավիտենից ամեն, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ,